আসসালামু আলাইকুম অষ্টম শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকে আমি তোমাদের গত ক্লাসের দেওয়ার হোমওয়ার্ক 2 এর সলিউশন দিব। আমি প্রথমেই তোমাদেরকে কম্প্রিহেনশনটি পড়ে শোনাচ্ছি। আনসিন যে কম্প্রিহেনশনটি ছিল আমাদের, ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর was an officer in the Bangladesh Army during Liberation War in 1971. He was born on 7 March 1949 at Rohimganj village under Babuganj Upazila in Borishal district. He finished his HSC from the Borishal BM College. In 1967, he took admission in the Department of Statistics at the University of Dhaka. On 5 October 1967, he joined the armed forces as a cadet at the Pakistan Military Academy. He obtained commissioned rank in the Engineering Corps in 1968. He was promoted to the rank of captain on 30 August in 1970. He was an officer in Sector 7 of the Mukti Bahini. He was given the responsibility to fight at Chapai-Nawabganj border in Rajshahi district. On 14 December, he was killed in an attempt to break through enemy defenses on the bank of the Mahananda River. He was buried near Shona Masjid premises. In recognition of his valor and sacrifice in the War of Liberation, Mohiuddin Jahangir was awarded with the highest state honor of Bishrestha. এখানে আমাদের 4-এর 1 নম্বরের টেবিলের যে গ্যাপটি ছিল 1, সেখানে উত্তর হচ্ছে বরিশাল, 2 হচ্ছে পাস্ট এইচএসসি, 3 হচ্ছে টুক অ্যাডমিশন, 4 হচ্ছে 1970, 5 হচ্ছে ওয়াজ কিল্ড। 2 নম্বরের উত্তর 1 হচ্ছে 7 মার্চ 1949, 2 হচ্ছে বরিশাল বিএম কলেজ, 3 হচ্ছে 1967, 4 হচ্ছে অবটেইনড কমিশনড র্যাঙ্ক ইন দ্য ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পস, 5 হচ্ছে অন দ্য ব্যাঙ্ক অফ দ্য মহানন্দা রিভার। 3 নম্বরের 1 নম্বর হচ্ছে অ্যান্সার ওয়াজ বর্ন, 2 নম্বর হচ্ছে ফিনিশড হিজ এইচএসসি, 3 নম্বর হচ্ছে 5 অক্টোবর 1967, 4 নম্বর হচ্ছে ওয়াজ গিভেন দ্য রেসপন্সিবিলিটি টু ফাইট, 5 হচ্ছে 14 ডিসেম্বর 1971। এবার 4 নাম্বার যেটা হচ্ছে, 4 নাম্বারের আমাদের উত্তর 1 নম্বরে হচ্ছে ইন সেক্টর 7 অফ দ্য মুক্তি বাহিনী, 2 নম্বর হচ্ছে মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর, যেহেতু তিনি তখনও ক্যাপ্টেন উপাধি পাননি তাই এখানে ক্যাপ্টেন দেওয়া হয়নি, শুধু লেখা হয়েছে মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর। 3 নম্বর হচ্ছে ইন দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যাট দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা। 4 নম্বর আছে অন 30 অগস্ট ইন 1970, 5 হচ্ছে ওয়াজ কিল্ড। এবার আমরা ম্যাচিংয়ে চলে যাই। আমাদের ম্যাচিংয়ের 7 নম্বর ম্যাচিংয়ের A+3, education is the backbone of a nation. B+4, it is one of the basic human needs. C+4, it helps us to distinguish between right and wrong. D+2, it can enlighten our mind and refine our sensibility. E number হচ্ছে 1, it broadens our outlook too. Matching 8, A+5, the secret of success lies in the proper use of time. B+1, many of us often forget that every moment is valuable. C+4, life is short but art is long. D+2, we don't know when we will die. E+3, in this short period we have to do a lot of works. Matching 9, A+5, people do not eat the same food all over the world. B+3, it varies from place to place. C+1, the eating habits of the people of a country depend on its geographical position, climate and soil. D+2, people in tropical countries eat a lot of fruits and vegetables. E+4, 4 আছে the chief food of the people of Hawaii and Polynesia are taro roots, bread, fruits and seafood. এবার আমরা ম্যাচিং 10-এ চলে যাই। ম্যাচিং 10-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি A+4, newspaper carries news and views of home and abroad to us. B+3, in the morning we wait eagerly for a newspaper. C+5, we cannot have our breakfast without a newspaper of the day. D+2, it is a part and parcel in our day-to-day life. E+1, there are many kinds of newspapers in the world. এবার ম্যাচিং 11-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি A+5, the role of women in nation building can't be denied anymore in the situation of the world. B+1, it is not possible for any nation to reach its goal without allowing the women folk to play their active role or to play their active play. Okay. C+4, there was a time when women were looked down upon.
without any dignity and honor. D plus 6. They were the only instrument to serve the family affairs. E plus 2. The outlook and attitude of the world towards women have been changed with the progress of civilization. ম্যাচিং 12-এ দেখতে পাচ্ছি I plus D, অর্থাৎ truthfulness is one of the greatest virtues of human being. 2 plus C, it means the quality of speaking the truth in all situations. 3 plus A, nobody likes a liar. 4 plus E, a truthful person is respected by all. 5 plus B, we should practice this habit regularly in order to prosper in life. তো মেয়েরা এ হচ্ছে আমাদের গত ক্লাসে দেওয়া হোমওয়ার্কের সলিউশন। যারা করে ফেলেছো তারা মিলিয়ে নাও, যদি না হয়ে থাকে তাহলে চেক করে আবার কারেকশন করে নাও, এবং এই হোমওয়ার্কগুলো কিন্তু তোমরা করবে। পরবর্তীতে তোমাদের হোমওয়ার্কগুলো কিন্তু আমরা আবার চেক করব। আজকে আমি তোমাদের নতুন একটি কাজ করাবো, সেটি হচ্ছে তোমাদের পার্ট এ এবং বি দুটোরই আমি প্রশ্ন দেব হোমওয়ার্ক হিসেবে, যেটা তোমরা বাড়ির কাছে করে ফেলবে। মেয়েরা আজকে আমি তোমাদের নতুন হোমওয়ার্ক দেব, যেটা আমি ওয়ার্কশিট 1 হিসেবে এখানে দেখাচ্ছি। সেখানে তোমরা পার্ট এ এবং পার্ট বি দুটো পার্টেরই হোমওয়ার্ক করবে। আমি তোমাদের প্রথম যে সিন প্যাসেজটি সেটি পড়ে শোনাচ্ছি। এই প্যাসেজটি তোমরা আগেও পড়েছো, আমি প্যাসেজটি পড়ে শোনাচ্ছি। Once upon a time, a dove and a bat were very good friends. One day, the two friends decided to set out on a journey. They flew over the rivers and hills and came to a big jungle. Both the friends were very tired. They needed to sit down and take a rest. Soon night fell and it was dark all around. A storm rose. মেয়েরা এখন আমি তোমাদের ওয়ার্কশিট 1 যে কাজটি দিচ্ছে সেটি হচ্ছে তোমাদের পার্ট এ এবং পার্ট বি দুটো পার্টের উপরেই হোমওয়ার্ক থাকবে। আমাদের পার্ট এতে যে সিন প্যাসেজটি আছে সেটি আমি তোমাদের পড়ে শোনাচ্ছি, যে তোমাদের প্যাসেজ ইংলিশ ফর টুডের লেসন থেকে নেওয়া। তোমরা নিজেরাও খুব ভালো করে জানো এই গল্পটি। আমি তোমাদের টেক্সটটি পড়ে শোনাচ্ছি। Once upon a time, a dove and a bat were very good friends. One day, the two friends decided to set out on a journey. They flew over the rivers and hills and came to a big jungle. Both the friends were very tired. They needed to sit down and take a rest. Soon night fell and it was dark all around. A storm rose. It started to rain heavily. The dove and the bat started to look for a shelter. They came upon a century-old rain tree. An owl had his nest in the tree. The dove and the bat knocked at the owl's door. The old grumpy owl opened the door. The dove and the bat requested him to give them shelter. The owl unwillingly let them in. The two birds were hungry too. They begged for some food. The selfish owl was not happy. However, he shared his dinner with them. The dove was so tired that she could hardly eat, but the bat was sly. He ate greedily. He began to praise the owl with the thought of getting more food. The bat said, "Oh, wise and brave owl, you are the most generous person I have ever seen. You are powerful and mighty." The owl was very pleased at the bat's flattery. He puffed and ruffled himself, trying to look as wise and brave as possible. Then he turned to the dove and asked, "Now, little dove, what do you think about me?" মেয়েরা এখানে 1 নম্বরে দেখো চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভস আছে। হাউ ডিড দ্য আউল লেট দেম ইন, 4টি অপশন আছে। enthusiastically, reluctantly, passively, hopelessly। 2 আছে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ হার্ডলি। এ হচ্ছে স্ট্রংলি, বি ফার্স্টলি, সি বেয়ারলি, ডি অফেন। 3 নাম্বার আছে which one is the synonym of grumpy? A harsh, B old, C irritable, D backward। 4 আছে how did it rain? A profusely, B with lightning, C intermittently, D poured। 5 আছে how was the owl? A wise, B strong, C covetous, D self-seeking। 6 আছে how was the bat? A convincing, B shrewd, C wise, D fast। 7 number আছে what did the bat do to convince the owl? A elude the owl, B praise the owl, C bribe the owl, D adulate the owl। এখন answer the following questions। 2 number আছে describe the journey of the dove and the bat, B number আছে how was the night, C number আছে describe the owl,
ডি নাম্বার আছে হাউ ডিড দ্য ব্যাট ফ্ল্যাটার দ্য আউল। 3 নম্বরে হচ্ছে আমাদের রিড দ্য ফলোইং টেক্সট অ্যান্ড ফিল ইন দ্য গ্যাপস উইথ সুইটেবল ওয়ার্ডস টু মেক ইট আ মিনিংফুল ওয়ান। আমাদের এটা প্রথম লেসনেই আছে, ইউনিট 1-এ তোমরা দেখতে পারবে। পড়ে শোনাচ্ছি। নকশি কাঁথা ইজ আ কাইন্ড অফ ড্যাশ কুইল্ট। দ্য নেম ওয়াজ টেকেন ফ্রম দ্য বেঙ্গলি ওয়ার্ড নাকশা হুইচ মিন্স বি ড্যাশ প্যাটার্ন। It is a kind of traditional craft and is said to be sea dash to Bangladesh and West Bengal in India. The art has been practiced in rural Bengal for centuries. The name Nakshi Kantha gained D dash after the poet Josimuddin's E dash of the poem Nakshi Kathar Mat in 1929. এখন আনসিন পার্টে চলে যাই। আনসিন পার্টে আমরা একটি রিডিং টেক্সট দেখতে পাচ্ছি। সেই রিডিং টেক্সটে হচ্ছে আমাদের জাতীয় কবিকে নিয়ে। আওয়ার ন্যাশনাল পোয়েট কাজী নজরুল ইসলাম ওয়াজ বর্ন অন 24th May 1899। আমাদের জাতীয় কবি কবে জন্মগ্রহণ করেছেন? 24শে মে 1899 সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হিজ ফাদার ডাইড হোয়েন হি ওয়াজ অনলি 9 years old। তার বাবা মারা গিয়েছিলেন যখন তিনি 9 বছরের ছিলেন। সো হি হ্যাড টু স্টার্ট আ ভেরি স্ট্রাগলিং লাইফ ফ্রম হিজ ভেরি চাইল্ডহুড। যেহেতু তার বাবা অনেক আগে 9 বছর থাকতে মারা গিয়েছে, তখন তাকে কি করতে হয়েছে, তাই তার জীবনটা খুব মানে প্রতিকূলতার ভিতর দিয়ে শুরু করতে হয়েছিল তার শৈশবকালটা। নজরুল completed his primary education in 1909 and joined a local maktab as a teacher in the same year. নজরুল তার প্রাইমারি এডুকেশন বা প্রাথমিক শিক্ষাটা সম্পন্ন করে 1909 সালে এবং সেই বছরে তিনি মক্তবে একটি এলাকার মক্তবে টিচার হিসেবে যোগদান করেন। নজরুল again got himself admitted in Mathron School of Bardhaman in class 6। তারপর তিনি কি করেন, প্রাইমারি শিক্ষা শেষের পরে তিনি কিন্তু আবার মাথরন স্কুল অফ বর্ধমানের তিনি 6ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। বাট হি কুড নট প্রসিকিউট হিজ স্টাডিজ ফর ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস অ্যান্ড লেফট ফর আসানসোল। কিন্তু তার আসলে আর্থিক সমস্যা থাকার কারণে তিনি পড়াশোনাটা চালিয়ে যেতে পারেননি এবং তখন তাকে আসানসোলে চলে যেতে হয়। হি হ্যাড টু ওয়ার্ক দেয়ার ফর হিজ লাইভলিহুড ইন এ ব্রেড ফ্যাক্টরি। আসানসোলে তাকে একটি রুটির কারখানাতে কাজ করতে হয় জীবিকা নির্বাহের জন্য। In Asansol, he came in contact with a police sub-inspector কাজী রফিজুল্লাহ। আসানসোলে তিনি একজন পুলিশ সাব ইন্সপেক্টরের সাথে তার সাক্ষাৎ হয় বা দেখা হয়, তার নাম ছিল কাজী রফিজুল্লাহ। নজরুল রিকোয়েস্টেড হিম টু মেক অ্যারেঞ্জমেন্টস ফর হিজ এডুকেশন। তো নজরুল তাকে রিকোয়েস্ট করে বা অনুরোধ জানায় তার পড়াশোনাটা যাতে চালিয়ে নেওয়া যায় সে ব্যবস্থা করতে। In 1914, Qazi Rafizullah sent Nazrul to his village home at Qazir Shimla in Mymensingh। 1914 সালে কাজী রফিজুল্লাহ নজরুলকে কাজী শিমলা ময়মনসিংহের তার যে গ্রামের বাড়ি আছে সেখানে পাঠিয়ে দেন। There he got admitted in Darirampur High School in class 7। তো সেই কাজীর শিমলাতেই সেখানে তিনি দরিরামপুর হাই স্কুলে 7ম শ্রেণীতে ভর্তি হন। নজরুল রিড ইন দ্যাট স্কুল অনলি ফর 1 year অ্যান্ড লেফট কাজী শিমলা। তো সেই 7ম শ্রেণীতে তিনি 1 বছরই সেখানে পড়েছিলেন এবং সেখান থেকে আবার কাজী শিমলা ত্যাগ করতে হয়। On returning home, Nazrul got himself admitted in Raniganj Shershol Raj School in class 8 in 1915। 1915 সালে তিনি আবার রানীগঞ্জ শেরশোল রাজ স্কুলে তিনি আবার ভর্তি হন 8ম শ্রেণীতে and continued his studies till 1917। এবং এখানেই তিনি 1915 থেকে 1917 সাল পর্যন্ত আর কি লেখাপড়াটা কন্টিনিউ করতে পেরেছিলেন। While he was a student of class 10 in 1917, he joined the army, putting an end to his formal education। তিনি তার পড়াশোনার প্রাথমিক যে লেভেল শেষ করার পর হাই স্কুলের যেই ধাপটি 10ম শ্রেণী পর্যন্ত সেটি শেষ করে তিনি আর্মিতে জয়েন করেন 1900। তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে while he was a student of class 10 in 1917, he joined the army, putting an end to his formal education। তার যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল সেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষার শেষ সমাপ্ত করেন তিনি 10ম শ্রেণী স্টুডেন্ট হিসেবে থাকতেই। এবার আমরা 4 নাম্বার টেবিলে চলে যাই। টেবিলটিতে দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের 1 নাম্বার গ্যাপে আছে ইয়ারে, তার মানে নজরুল কত সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তারপর এখানে আমাদের
2 নাম্বার দেওয়া আছে এখানে নেম অফ দ্য ইভেন্টে যেটা হবে সেটা 1909 সালে কি ঘটেছিল সেটা। 3 নাম্বারে আছে ওয়ার্কিং ইন এ ব্রেড ফ্যাক্টরি, কোথায় করেছিলেন সে জায়গাটার নাম। তারপর হচ্ছে রানীগঞ্জে কি কাজ করে, রানীগঞ্জে কি হয়েছিল সেটা এখানে লিখতে হবে 4-এ। তারপরে জয়েন্ট দ্য আর্মি কত সালে, 5-এ সেটা দেওয়া আছে। আর এখানে আছে রিড দ্য প্যাসেজ এগেন, এখানে ট্রু ফলস। নজরুল ওয়াজ 11 years old when his father died। বিতে আছে হি হ্যাড টু স্ট্রাগল আফটার হিজ ফাদার্স ডেথ। সিতে হলো নজরুল জয়েন্ট এ লোকাল মক্তব আফটার কমপ্লিটিং সেকেন্ডারি এডুকেশন। ডিতে আছে কাজী নজরুল ইসলাম স্টাডিড আপ টু ক্লাস 8। হি হ্যাড টু, ইতে হচ্ছে হি হ্যাড টু ওয়ার্ক ইন কলকাতা ফর হিজ লাইভলিহুড ইন এ ফ্যাক্টরি। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে আমাদের সিতে 6 নাম্বার যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের ফিল ইন দ্য গ্যাপ। এই ফিল ইন দ্য গ্যাপে আমাদের দেখতে পাচ্ছি যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে শিক্ষার উপরে, নারী শিক্ষা। আমি টেক্সটটি পড়ে শোনাচ্ছি। Education for girls is essential for the development in all dash of the society. So investments in the education of dash will bring in greater dash in the field of economic and social dash. Educated women can contribute more to the family dash than those who have no schooling. Educated dash more likely to send their dash to school and look after their health and nutrition. Thus, dash women can contribute to the dash development. On the other hand, failure to educate women is a tremendous dash of human resource. তো তোমরা উপরের এই ওয়ার্ডগুলো থেকে এখানে 12টি শব্দ আছে, 12টি শব্দ থেকে এখানে 10টি শব্দ বসাবে, যেটি উপযুক্ত হয় সেই 10টি শব্দ বসিয়ে তোমরা এই গ্যাপটিকে ফিল আপ করবে। আশা করি সমস্যা হবে না। এবার হচ্ছে আমাদের 7 নাম্বারে হচ্ছে আনসিন, যেখানে কোনো ক্লু থাকবে না। একটু আগে তোমাদের ক্লু উইথ ক্লু ছিল, এখানে হচ্ছে ক্লু ছাড়া। হিউম্যান লাইফ ইজ ভেরি ড্যাশ, দ্যাটস ওয়াই এভরি মোমেন্ট ড্যাশ লাইফ শুড বি dash properly. It will not be dash to waste moment because time dash for none. এবার আমাদের 8 নাম্বার যেটা হচ্ছে ম্যাচিং পার্ট। ম্যাচিং আমরা কলাম এতে দেখতে পাচ্ছি এ হ্যাপিনেস ইজ বেসিক্যালি, বি এ ম্যান উইথ এ ক্রাউন, সি a poor day laborer on the other hand may, d a beggar may be happy finding a coin, while E to speak the truth complete happiness, or কলাম বিতে দেখা যাচ্ছে find happiness living in a shabby hut, 2 peace of mind is a blessing of the Almighty, 3 a relative term, 4 a rich businessman may be happy getting millions of money, 5 হচ্ছে may not be always happy. সো তোমরা এখান থেকে কলাম এ এবং কলাম বি সুন্দর করে যে ম্যাচগুলো করবে, যে এর সাথে কোনটা যাবে এগুলো সুন্দর করে তোমরা ধরে খাতায় A+ দিয়ে পাশের অপশনটি লিখে তারপর পুরো বাক্যটি লিখে তারপর হোমওয়ার্কটি করবে। এবং আগের যে হোমওয়ার্কগুলো আমি দিয়েছি সেগুলো তোমাদের শুধু অ্যান্সার লিখলেও চলবে, কিন্তু ম্যাচিংটি পুরো বাক্যটাই কিন্তু তোমরা প্লাস দিয়ে অ্যান্সারটি লিখে যাবে। ঠিক আছে? তো মেয়েরা, আশা করি সমস্যা হওয়ার কথা না। তোমরা এই হোমওয়ার্কটি আজকের জন্য তোমরা রাখবে এবং আমি পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের আবার এগুলো আমি মিলিয়ে দিব। তো তোমরা সে পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, এই শুভকামনা করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।